암스테르담엔 당시 전 세계에서 거둬들인 부를 과시하는 건물과 유물들이 남아있다. The golden age of the Netherlands. Yeah? The Netherlands were similar with America nowadays. They were. 전 세계를 누볐던 네덜란드 범선들. 그 가운데 우리의 눈길을 끄는 이름을 발견할 수 있다. As you can see, these are really thousands of ships, and they are all listed here alphabetically, including one ship which was called Korea, VOC. 17세기 동인도에 사는 코리아, 즉 조선을 뜻하는 범선 이름을 적고 있다. 이 범선은 1668년 건조를 시작한 것으로 돼 있다. 코리아호가 만들어졌던 도시 미들버그. 이곳에서 코리아호의 흔적을 찾을 수 있다. And also the Korea, VOC Korea ship was built over here. (1669년) 코리아호는 대서양과 아프리카 희망봉을 돌아 아시아로 향하는 대항해를 시작합니다. 과연 그들의 최종 목적지는 어디였을까? 지금으로부터 340여 년 전, 당시 세계 해상무역의 최강자였던 네덜란드 동인도 회사. 그곳의 최고 의결기관인 17인 위원회는 특별한 결정을 내립니다. 바로 그들이 건조한 범선의 이름을 코리아호라고 정한 것이죠. 17세기 네덜란드인들이 조선에 표류해온 경우는 가끔 있었지만 여전히 조선과 네덜란드는 서로에게 미지의 나라였을 뿐이었습니다. 그런데 그들은 왜 배 이름을 코리아호라고 정했던 걸까요? 자, 지금부터 340여 년 전 네덜란드로 함께 떠나보시죠. 네덜란드의 암스테르담 항구. 지금도 수많은 배들로 분주한 이곳은 17세기엔 세계 최대의 무역항이었다. 이곳에 당시 범선을 재현한 배가 있다. 바로 1602년 설립된 세계 최초의 주식회사 네덜란드 연합동인도회사의 범선이다. 네덜란드 동인도회사는 17, 18세기 1500척 이상의 범선을 건조한다. 범선이 출항한 휘수는 4,700회. 이 중 아시아로의 항해는 3,500여 회라고 기록은 전한다. 아시아에는 일본, 대만, 인도 등 20여 곳에 상관이 설치됐고 이 해상 네트워크를 중심으로 아시아와 유럽을 연결하는 무역이 이루어졌다. 주식회사로서 동인도 회사는 모든 업무를 세세히 기록해야 했다. 투자자들, 즉 주주간 이윤 배분의 근거 자료가 바로 기록이기 때문이었다. 무역에 관련된 내용뿐 아니라 당시 네덜란드인들이 입수한 해당 국가의 정보들도 세밀히 보존돼 있다. 그럼 당시 동인도 회사가 갖고 있는 조선에 대한 정보는 어떤 것이었을까? 17세기 항해에 사용됐던 지도를 통해서 조선에 대한 네덜란드의 생각을 엿볼 수 있다. Well, it shows a part of China, Japan, part of America, and Korea. And as you can see, in China and Japan, there are lots of details, you know, small ports. They were all known to the Dutch. And you can see that in Korea, there's actually no information. They know the coastline, but they don't know much else. Which of course is logical because they never went to Korea. 17세기 조선은 코리아란 이름을 제외하곤 알려진 게 없는 나라였다.
see these are really 그런데 thousands 놀랍게도 코리아란 이름의 배가 있었다. listed here. 1603년부터 1700년까지 동인도회사의 모든 선박의 입출항이 기록된 책자. There's one which is called Korea, written with a C, although nowadays we would write it with a K. 알파벳 순으로 정리된 범선 목록에 뚜렷이 코리아라고 적힌 배가 출항했다는 기록이 있었다. 당시 네덜란드는 왜 이 범선을 만들었을까? 코리아호가 기록된 다른 문서를 찾아봤다. This is another list of ships that sailed to Asia. As you can see, this list only records the ships that sailed away from 1603 to 1700. It's written very small, but one of the ships is called Korea. And here you can read that it departed on the 20th of May 1669 from Wielingen, and that's a small port in the Netherlands. So that's all it says about this ship in this list. 네덜란드 남부의 작은 항구 도시 미들버그. (17세기) 초 암스테르담, 로테르담과 함께 번성했던 도시다. 그때 만들어진 수로와 창고, 저택 등 당시 모습을 그대로 간직하고 있다. This is a famous alley. It's called the Kuipers Poort. And when you walk inside, you're going back into the 17th century. All small warehouses, storerooms, partly used by the VOC or merchants. No traffic is coming in those days. They were using horses or cars. So what we see here 300년이 넘는 건물들이 지금도 사용되고 있다. look like this. This is especially the beginning of the 17th century, so already used when also the VOC ship Korea was built. Nothing changed during centuries. 17세기의 모습을 고스란히 간직한 이곳에서 코리아호의 흔적을 찾을 수 있을까? 그들은 왜 코리아호란 배를 만들었을까? We will look for here. 미들버그의 모든 역사 기록이 남아있는 곳. 코리아호는 이 도시에서 만들어진 246번째의 범선이었다. Was unknown. And then we go in 6068. Yorka. Yorka after was renamed Korea. It was number 48. A yacht, and here you will see the size, 82 feet. 1668년 건조 당시 이름은 요르카. 하지만 그 이름은 코리아로 바뀐다. So what we know is that the VOC vessel Sparrow sunk, wrecked on the coast of Korea. Yeah, and after 13 years, Hendrik Hamel came in Batavia. He told about Korea, and after the VOC directors want to make relations with Korea, so they built a yacht. 1653년 네덜란드 상선 스페루에로호가 제주에 좌초한다. 하멜 일행의 조선 억류기간은 13년. 하멜은 억류기간 동안의 임금을 받기 위한 보고서를 만든다. 그 보고를 바탕으로 1668년 네덜란드에서 하멜 표류기가 출판된다. 동인도의사의 최고의사 결정기관인 17인 위원회. 하멜 보고서가 전해진 후 동인도의사는 건조 중이었던 배 이름을 코리아호로 결정한다. 그렇다면 미지의 나라 코리아란 범선을 왜 만들었을까? 코리아호에 관련된 자료를 찾아봤지만 출항 목적은 나와 있지 않다. 단지 코리아호의 자세한 크기만이 나와 있다. 그 한국 코리아에 대한 그 대장으로 이게 가장 중요한 책이라고 해야 되겠어요.
그래서 여기를 보시면은 여기 그 야흐트 코리아라 그래서 한국 그 범선에 관한 그 크기와 너비와 그리고 또 높이 이런 게 여기 다 명시되어 있어요. 코리아호는 길이 약 25m, 탑승 인원 20명 정도의 소형 범선이었다. 그렇다면 당시 대형 범선의 크기는 어느 정도였을까? 바타비아호의 크기는 길이 55m에 돈 높이 56m, 무게는 1100톤에 이른다. 탑승 인원 또한 코리아호와 비교가 되지 않는 크기다. Whereas the big ships from Holland to the east, they were built to carry freight, but also a lot of people. One of the things, they had 100 soldiers on board because they were building an army in the east. And they had passengers. So in total they had 340 people on board of the Batavia. 대형 범선과 비교해 매우 작은 크기였던 코리아호. 소형 범선인 코리아호는 기동성이 뛰어나 빠르게 항해할 수 있는 강점이 있었다. 사용 목적이 대형 범선과 다른 선박이었다. Normally we have 3 charters of the VOC. The big return ships, they left the Netherlands and came back, were with the size of 130, 145 or 160 feet. This yacht was only 82, 85 feet. So we can say it was a small vessel, yeah, compared to the other. It was not built for trading, but I think because a yacht is a fast sailing ship, it was only built for making contact between Batavia and Korea. 코리아호는 네덜란드가 조선과 접촉해 직교역을 하기 위한 의지의 산물이었던 것이다. 동인도 회사의 명령에 따라 1669년 3월 코리아호 건조가 마무리된다. Here, it's a very good impression where the ships were built, and also the VOC Korea ship was built over here. 당시 코리아호가 만들어졌던 곳은 그대로 남아있다. 수로 옆에 한 건물, 동인도 회사 미들버그 위원회. 코리아호는 이곳 건물 앞 수로에서 건조됐다. 조선과 접촉해 직교역 루트를 만들라는 명령을 받은 코리아호. 하지만 출발부터 쉽지 않은 길이었다. 좁고 위험한 수로에선 말이 배를 끌고 나가야 했다. 이렇게 포트 라마커스란 곳까지 끌고 간 후에 항해가 시작될 수 있었다. Sailing through the Schelde and going out for the Atlantic. (1669년 5월 20일) 코리아호의 대장정이 시작된다. 탑승한 31명의 선원 앞엔 수만 킬로미터의 험난한 바다와 그들이 전혀 알지 못하는 나라 조선이 있었다. 하멜 표류기가 출간되고 조선에 대한 관심이 높아지자 네덜란드는 조선과의 직교역을 위해 코리아호를 건조시킨 것으로 보입니다. 그러나 철저하게 무역이익에 따라 움직이던 동인도 회사가 선원 개인의 보고서 때문에 코리아호를 만들었을까요? 당시 17세기 조선의 바다는 조선과 접촉하려던 열강들의 범선이 출몰하고 있었습니다. 17세기 조선의 바다는 국가에 의해 철저히 통제되고 있었다. 이 바다를 통해 조선에 올 수 있는 외국 배는 특별히 허가된 일본 선박뿐이었다. 임진왜란 이후 단절된 양국 간의 무역은 일본 측의 강력한 요청으로 17세기 초 제한적으로 재개된다. 조선 일본 간 무역은 스시마가 독점했다. 네덜란드는 이 무역을 지켜보고 있었던 것으로 보인다. 당시 그 1630년대에 자크 스펙스라는 사람이 그 일본의 히라토 상관장을 지냈을 때의 상관 일기를 보면 거기에 이런 얘기가 나옵니다. 조선의 무역품을 받아다가 대마도의 사람들은 1회 가격을 3회 가격으로 일본에 내다 팔고 있다.
때문에 자크 스펙스는 이런 얘기를 합니다. 우리가 그 중개무역을 대마도 대신에 우리가 하면 많은 이익이 창출될 수 있을 것이다. 이러한 무역관계 정보까지 명확하게 알고 있습니다. 1609년 3월 당시로선 매우 귀중했던 후추를 60kg이나 들고 쓰시마 번주를 찾아온 사람들이 있었다. 동인도 회사의 아시아 총독이 보낸 특사였다. 이들은 쓰시마 번주에게 조선과 교역할 수 있도록 요청한다. 하지만 쓰시마 번주는 거절한다. 당시 막부의 최고 실력자 도쿠가와 이에야스. 1610년 네덜란드에서 보낸 국서 한 통이 그에게 도착한다. 그것은 네덜란드의 군주 마우리츠가 보낸 편지였다. 통상을 업으로 삼는 네덜란드인들은 조선과 교역할 수 있도록 해달라고 요청했다. 그러나 결과적으로 수용되지 않은 것으로 보인다. 네덜란드는 직접 탐사대를 꾸린다. 탐사대 이름은 보물섬 원정대. 조선 일대에서 금과 은의 섬을 탐사하는 것이 목적이었다. 그 목적은 그 원정대 이름 그대로 보물섬을 찾기 위한 것이었죠. 응? 예를 들어서 주민들뿐만 아니라 짐승들까지도 몸에 금은과 보석을 줄줄 걸치고 다닌다는 그런 어떤 섬이 이 태평양 어딘가에 아마도 그 일본 동해북은 어디인가에 있으리라는 그런 전설이 선원들 간에 오래전부터 전해지고 있었어요. 그들에게 조선은 금과 은으로 가득 찬 땅이었다. 그러니까 그 보물섬 원정대가 소지했던 이게 해도예요. 응? 그래서 그 당시 한국에 대한 인식은 이 크고 둥근 섬으로 한정된다고 봐야 될 것 같아요. 한국 여기 코리아. 이 정도만을 지금 이게 지금 한국으로 알고 있었습니다. 응? 그런 상태에서 여기서 지금 시작을 해서 이 사람들이 가는 그 행로를 이렇게 밟아보면은 이 보물섬 원정대가 이런 식으로 보물섬을 찾아서 그 태평양의 망망대해를 이렇게 떠돌아다니다가 1639년 6월 보물섬 원정대는 조선의 금은과 바꿀 비단과 면양류를 싣고 바타비아를 출발했다. 태평양까지 진출했지만 풍랑으로 그 꿈을 접고 만다. 1차 원정대 실패에도 불구하고 1642년, 43년 2차, 3차 원정대가 출발한다. 하지만 그들 또한 실패하고 만다. (17세기) 다른 유럽 국가들과 치열한 경쟁을 벌이고 있던 영국의 동인도 의사도 조선에 접근을 시도한다. 그들 또한 조선에 대한 환상을 품고 있었다. Which is, I think, 1620 or thereabouts. It's a French map, but these maps would have been known throughout Europe, and so the fact that Korea existed was known. Sometimes they got it wrong; they thought it was an island, not a peninsula. But its existence was known to people, and you can see on the names given to Korea that they're working from Chinese sources often, because the names are Chinese-type names rather than Korean ones. But so they knew about Korea, and they seem to have thought, from the little evidence that there does exist, that it was a very wealthy country, and that there was gold and other precious metals, and so that made the possibility of trade something rather important. 1614년 10월 14일 영국 동인도 회사는 에드워드 사리에게 조선에 대한 시장 조사와 교역 가능한 물품들에 대한 조사를 명한다. 먼저 스시마에 도착한 에드워드 사리는 조선과 교역을 요청했지만 거부당한다. 하지만 사리 일행은 스시마 번주의 반대에도 불구하고 조선으로 향한 것으로 보인다. 지봉유설은 1614년 영국 배가 고흥 앞바다에 도착해 조선 군사와 물리적 충돌이 있었다고 기록하고 있다.
조선과 교역에 대한 구체적인 계획이 없었던 영국의 접촉 시도는 결국 실패로 끝난다. They knew that Korea was there. Korea had this reputation, which survived well into the 19th century, of being a wealthy country, partly because people didn't know about it, so they tended to fantasize about what might be there. And I think some Korean products were known and things, but there really wasn't very much real knowledge. There was no market research in those days, so they couldn't really know what Korea had or didn't have. 이런 가운데 영국 동인도 회사의 희소식이 전해진다. 조선의 관료를 눈앞에서 볼 기회가 생긴 것이다. And it's clear from the records of the East India Company that the British traders, the English traders at Hirado, learnt that from time to time Koreans came to Edo, to the capital, the then capital of Japan. And at some stage they must have decided that Korea might be a good place to open trade with. So they made inquiries and they tried to contact these visiting Koreans. 도쿠가와 가문이 도요토미 가문을 멸망시킨 오사카 전투. 일본의 패권을 장악한 도쿠가와 막부는 조선의 통신사를 요청한다. 영국인이 말한 조선인 관료는 조선 통신사를 지칭하는 것이었다. 유럽인이 본 최초의 조선 관료들의 행진. 그들은 조선 통신사 행렬을 이렇게 적고 있다. 천필의 말이 화물과 선물을 싣고 있었고 이들 일행이 지나가는데 5시간이 걸렸다. 구경하는 사람들은 머리를 창밖에 내놓거나 담배 피우는 것이 금지됐고 지나가는 길엔 고운 모래가 뿌려져 있었다. これはまあ偶然ではなくて徳川秀忠がいろいろな外国の使者を自分のもとに呼んだわけですね。それで朝鮮、イギリス、オランダその他の国々の使者が当時伏見という場所に集まった、ということになります。ただ幕府としてはそういった使者同士がどういうふうに接触をするか関係を持つかということについては当時あまり考えていなかっただろうと思います。 막부가 사신간 접촉을 막지 않은 상태에서 영국은 조선 관료들과 직접 접촉을 시도한다. 영국 왕은 조선과 새로운 무역로를 확보하라는 명령을 내린다. 도쿠가와의 통역 및 외교 고문으로 일하고 있던 미우라 안진과 영국 상관장은 조선 사절의 숙소를 방문한다. 하지만 조선 통신사의 호위 임무를 맡고 있던 스시마 번주는 이들의 아련 요청을 거부한다. 당시 조선과 무역을 독점하던 스시마 번주. 그들은 생존이 걸린 조선과의 무역에 유럽이 개입하는 것을 원치 않았다. 朝鮮から通信使をはじめとする使者を日本に招くというのが最も大きな対馬藩の幕府に対する役目として期待されていた点です。これを果たすことによって対馬藩は幕府からその存在意義を認められ、また貿易などの実務をやって貿易利潤を得るということも幕府から認められていたということができます。 1637년 네덜란드 동인도 회사. 아시아를 총괄하던 바타비아에서 일본 상관으로 긴급 편지가 발송된다. 에도를 방문한 조선통신사의 일정과 목적, 조선의 무역품에 대해 조사를 요구하는 서신이었다. 하지만 스시마 번주는 이들의 접근을 허용하지 않는다. If they could make contact with the embassy staff, they would perhaps form the basis of
on which they could launch a trip to Korea. They knew that these embassies were also trading missions, although everything was presented in the form of presents, but the value of presents on each side, it was a sort of barter trade. So the first attempts were made to approach the Koreans while they were in Japan. And I seem to remember that at one point the English went and observed the Koreans and tried to make contact, but the Koreans wouldn't have nothing to do with these strange barbarian people. 유럽인이 본 최초의 조선 관료. 그러나 그들과의 만남은 이루어지지 않았다. 17세기는 유럽의 열강들이 해상 무역권을 놓고 전쟁을 벌이기까지 했던 시대였습니다. 당시 조선과 교역을 시도했던 네덜란드와 영국. 한데 그들은 왜 교역을 조선에 직접 요청하지 않고 일본의 막부와 스시마 번주에게 요청을 했던 걸까요? 당시 이들 국가들은 일본과 특별한 관계를 유지하기 위해 애를 씁니다. 이런 상황 속에서 코리아호를 통해서 조선과 직교역을 시도한다는 것 자체가 모험이었던 겁니다. 17세기 일본과 유럽 국가들과의 관계를 살펴보면 과연 코리아호가 조선을 향할 수 있었을지 이 배의 운명을 알 수 있게 됩니다. 타네가시마, 1543년 포르투갈 배가 이곳에서 좌초한다. 포르투갈 표류민으로부터 철포, 즉 조총을 일본이 입수한 곳이다. 포르투갈인에게 사들인 조총은 한 자루당 지금 돈으로 2억 원. 타네가시마 도주는 2자루의 조총을 사들이고 그 제조법을 알기 위해 많은 공을 들인다. 이 조총은 이후 일본의 전쟁 양상을 송두리째 바꿔놓는다. 그리고 50여 년 뒤 임진왜란에서 일본의 핵심 전력으로 자리 잡는다. 첫 접촉 이후 포르투갈은 막부의 허가를 받아 나가사키 히라도에서 무역을 개시한다. 이후 영국과 네덜란드도 일본에 접근한다. 아프리카에서는 노예를, 동남아시아에서는 향유를 얻기 위해 17세기 바다는 열강들의 전쟁터였다. 그렇다면 그들은 왜 일본으로 향했던 것일까? 時代の初めにおいて、いろんなヨーロッパ人たちも、いろんなヨーロッパ人、ポルトガル人、スペイン人、それからイギリス人、オランダ人、少なくそれぐらいあの時期に日本にやってくるんですけど、でこの人たちはみんな日本の銀を求めてきてるので、非常に激しい競争をするんですよね。でその 일본은 16세기 금, 은광이 본격적으로 개발된다. 이 과정엔 조선이 개발한 납과 은의 분리법이 큰 공헌을 한다. 은 추출 기술은 이후 조선에선 잊혀진 기술이 됐지만 일본 경제는 은을 바탕으로 비약적인 성장을 이루게 된다. 근데 오다 노부나가 시대 때부터 세계 은의 산출량의 3분의 1이 일본산 은이에요. 나머지 3분의 1이 멕시코산 은입니다. 나머지 3분의 1은 세계 각지에 퍼져 있는 은이에요. 즉 은번위 중심 제도에서 세계 경제의 3분의 1을 일본의 영향력 하에 있다고 평가할 수 있는 부분이거든요. 스페인과 포르투갈인들은 일본 은만이 목적이 아니었다. 그들의 무역선엔 선교사들이 동행했다. 이후 일본 내 천주교인들이 급증했다. 위협을 느낀 막부는 천주교인들에 대한 가혹한 탄압을 시작한다. 예수의 성화를 밥계해 교인 여부를 가린 후 잔혹한 고문으로 서양 종교 확산을 차단한다. 1636년 포르투갈인들이 국외로 추방된 후
선박의 왕래까지 금지시키게 된다. 일본은 유럽인에게 무역 이외의 것을 원치 않았다. 日本が必要としているものを安定的にでキリスト教の問題もできるだけ少なく日本に供給してくれる勢力はどれかってこれ見てるわけです。 4만여 명의 천주교 농민 봉기. 막부는 12만 명의 군사력을 동원해 진압한다. 이 진압에 네덜란드는 함포 사격을 지원한다. 네덜란드는 자신들이 무역 이외의 것엔 관심이 없다는 것을 막부에게 증명해야 했다. 그 결과로 일본과 무역을 계속할 수 있었다. 1641년 막부는 나가사키에 인공섬을 조성한다. 그리고 네덜란드 상인들을 보다 효율적으로 통제하기 위해 이곳으로 이주시킨다. 대지마 상관 사용료로 네덜란드가 일본에 지불해야 하는 금액은 은 55관, 현재 가치로 약 1억엔에 달했다. 그들이 원했던 것은 일본의 은과 중국 생사의 중개무역. 이를 위해 네덜란드는 같은 종교를 믿는 사람들에게 함포 사격도 마다하지 않았던 것이다. 무역 이익이 종교와도 같았던 네덜란드. 그들에겐 강력한 무기가 있었다. 바로 조선술. 여타 유럽 국가에 비해 적은 목재를 사용해 더 빠른 시간에 선박을 건조할 수 있는 덧치기법을 개발했던 것이다. 이들 범선은 제작 기법에서만 다른 유럽 국가와 차이가 있었던 것은 아니다. 영국과 포르투갈의 범선들이 장식을 배제하고 기능에 충실한 반면 네덜란드 범선은 최대한 화려하게 치장을 했다. 이것 또한 무역을 위한 것이었다. Okay, we were decorating the ships very nicely, mainly to impress the people in India that we were rich and they could trade with us because we had the money to spend. 상선과 전투선의 역할을 겸비했었던 당시 네덜란드 범선. 수개월간의 항해 기간 동안 좁은 선체에서 생활을 해야 했지만 내부에 회의실까지 갖추고 있다. 이것 또한 새로운 무역지 개척에 대비한 다목적 공간이다. Also, it was used as an office, especially to sign contracts with local authorities in Indonesia or in Korea or whatever. So that's why. Still, this room was decorated very nicely, again to impress the people. We are rich and we could. 해상 무역을 제패하고 있었던 네덜란드. 17세기 이들에게 변화가 생긴다. 아시아와 유럽 교역에서 얻는 무역 이익보다 아시아 내 상관을 연결하는 영내 무역의 이익이 더 커진 것이다. 특히 중국과 일본을 연결하는 영내 무역의 규모가 가장 커지게 된다. 하지만 이 중개 무역에 변화가 생긴다. 가장 근본적인 이유는 그 1660년대 초반입니다만 바로 타이완, 네덜란드의 타이완 상관이 중국의 정성공 세력에 의해서 공격을 받아가지고 쫓겨나게 됩니다. 즉 중국산 생사를 일본에다가 파는 것이 네덜란드인들의 그 일본 무역의 가장 중요한 부분이었었는데 거기에서 거점 지역을 상실하게 되니까 그 거점 지역을 바로 조선을 생각하게 되는 거죠. 중국과 일본과의 중개 무역을 위해서 새로운 무역 기지가 필요했던 네덜란드. 변화된 상황 속에 조선은 매력적인 중개 무역 기지로 보였을 것이다. 그것을 위해 코리아호가 건조된 것이다. 직교역 여부를 타진하기 위해 만들어졌던 코리아호. 하지만 그 배의 운명은 순탄치 않았다.
dates the ship returned to the Netherlands. But as you can see, for the Korea, the ship Korea, nothing has been written because it never returned. It just stayed in Asia and it never sailed back. So that's why for the Korea there's nothing in this list. 1669년 출항한 코리아호는 아프리카 희망봉을 돌아 인도네시아로 향한다. 1차 목적지는 바타비아. 동인도 회사의 아시아 총괄 본부가 있던 현재의 인도네시아 자카르타였다. 약 9개월간의 항해 끝에 도착한 바타비아. 이곳에서 코리아호는 다음 명령을 기다리게 된다. 하지만 새로운 무역기지로서 조선에 대한 생각엔 많은 차이가 있었다. 네덜란드 본국의 이사회는 조선에 대한 환상을 갖고 있었던 반면 바타비아와 일본의 네덜란드 상인들은 매우 현실적이었다. 바로 1550년대부터 1660년대 중반까지 VOC에 가장 많은 이익을 창출했던 부분은 바로 일본 무역입니다. 다른 무역 부분, 실론이라든지 솔론, 바타비아 뭐 이런 지역에서는 전부 다 무역 적자를 보고 있어요. 근데 무역 적자를 보고 있는 상황에서 일본 무역에 지장을 초래하는 조선 무역을 시도한다는 것 자체가 VOC의 동아시아 무역이라는 무역 정책에 커다란 타격이 될 수 있다는 것이죠. 1669년 10월에 쓰여진 장문의 편지가 일본으로부터 네덜란드에 도착한다. 코리아호가 출발한 후 암스테르담 동인도 회사 위원회에 도착한 편지. Well, I think this is one of the most interesting things we have, not about the ship Korea, but about the country Korea. Of course, we have Hendrik Hamel's famous account, but you know all about that. I think probably the only other thing we have which says a little bit about Korea is this. 이 장문의 편지엔 조선과 관련된 일본 현지 상인의 평가가 쓰여 있다. The island Korea, so he calls it an island. Of course, it's a peninsula, but concluded that in Korea for the Dutch company there is not much trade to be done. Korea is actually, how to say, they are sort of dominated by Japan. They have to contribute to Japan. I think he means that they have to pay. 교역 불가 이유는 크게 세 가지. 첫째, 조선은 가난한 농업 국가로 교역 물품이 적다는 것. 둘째, 조선인들이 어떠한 거래도 원치 않는다는 것. 셋째, 일본의 막부가 허락하지 않을 거란 것이었다. Well, but there's nothing interesting to buy there anyway. So basically he gives all these reasons, he explains the situation, and he strongly advises not to try to go to Korea again. And well, we all know that the Dutch East India Company listened to this letter, and that's what it is. 코리아호는 출항한 지 10년 뒤인 1679년 11월 15일 바타비아에서 피선되고 만다. 배 이름인 코리아엔 결국 도착하지 못한 채였다. 코리아호를 보내는 계획을 강행할 것인가 아닌가는 네덜란드로서는 선택의 문제였습니다. 가장 큰 무역 파트너인 일본인가 아니면 미지의 조선인가? 네덜란드는 일본을 선택했고 코리아호는 바타비아에서 항해를 멈추고 맙니다. 설사 코리아호가 조선에 도착했다 하더라도 네덜란드와의 교역이 시작될 수 있었을까요? 당시 조선과 중국, 일본은 모두 강력한 해금 정책을 펼치고 있었습니다.
이는 자국민이 해외로 나가는 것을 엄격하게 금하는 것으로 해상무역과 외교관계를 국가가 효율적으로 통제하기 위해서였습니다. 하지만 조선과 일본의 해금 정책은 미묘한 차이가 있었고 이로 인해 코리아호가 임무를 완수할 가능성은 적어 보입니다. 부산. 이곳은 조선이 바다를 통해 해외로 연결된 유일한 장소였다. 해상무역을 허가받은 국가는 일본. 이전의 외관들은 모두 통폐합되어 1678년 용두산 자락에 초량외관이 만들어진다. 초량외관의 크기는 약 33만 제곱미터. 일본의 대지마 상관이 약 13,000제곱미터였던 것을 감안하면 파격적인 규모의 공간이었다. 하여튼 10만 평이라고 하는 이런 규모라고 하는 것은 뭐 엄청난 규모라고 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 거기에 그 당시에 대마도에서 왔던 상인이나 아니면 관리들 이런 사람들이 약 한 500명 정도 살고 있는 뭐 조선 속에서는 그 당시에 유일한 외국인이 살고 있는 그 상주 공간이고 오픈된 이런 공간이라고 할 수가 있겠습니다. 그럼 당시 조선과 일본은 어떤 무역을 펼치고 있었을까? 스시마 종가 문서와 조일 간의 외교 문서인 서계를 통해 살펴볼 수 있다. 이 내용을 보시면 북벌을 준비하던 효종 시기엔 특이한 수입 물품이 눈에 띈다. 바로 전략물자인 유황을 대량 수입한 것이다. 막부의 도움을 받아가지고 일본 내에서 조달한 다음에 역시 대마도 자체적으로 그 유황을 조달할 수 없었기 때문에 또 유황이라고 하는 것은 군수물자하고 밀접한 관련이 있기 때문에 막부에 당연히 보고를 해야 되고요. 또 막부의 동의를 얻어서 오사카 주변에서 이제 유황을 조달해 가지고 그걸 이제 조선으로 가져온 것으로 이렇게 되어 있습니다. 1656년에서 59년까지 북벌을 위해 유황을 수입했던 조선. 이후 수입 노력은 보이지 않는다. 그렇다면 당시 일본과 조선에서 가장 주요한 무역 품목은 무엇이었을까? 조선 내에서도 필요한 물자를 일본이라고 하는 창구를 통해서 들여오고 또 일본 내에서 나지 않는 동남아시아에서 나는 물소뿔이랄지 후추랄지 명반, 흙 이런 것들을 일본 루트를 통해서 즉 조선이 필요한 물건인 경우에는 제한적이지만은 일본을 통한 해외 수입을 통해서도 조달했다 이렇게 보여지고요. 조선과 일본의 무역을 담당했던 스시마. 스시마를 통해 조선은 간접적으로 네덜란드와 교역하고 있었던 셈이다. 스시마 상인들이 조선으로 출항하던 나루터. 허가된 배는 연 20척이었지만 편법을 동원해 연 90여 척의 배가 왕래했다. 이 많은 배들에 담긴 것은 단지 교역을 위한 물품만이 아니었다. 別に対馬藩を保護するわけでもないし、他のですね、いわゆるコンペティターを用意することによって朝鮮との貿易を盛んにするということでもないと思います。そうなりますと、対馬藩としては幕府に対して一生懸命自分の存在意義をアピールしなければなりません。1620年代、1630年代には朝鮮から何回も使者が来てますし、また大陸での情勢についても一生懸命対馬は朝鮮で情報を仕入れてですね、幕府に報告しています。 생존을 위해 조선과 무역이 필요했던 스시마. 조선과의 외교 관계를 유지해야 했던 막부. 북방에 힘을 쏟기 위해 남쪽의 안정이 필요했던 조선. 이러한 이해관계 속에서 스시마의 특별한 위치가 결정됐던 것이다. 幕府がポルトガル船の日本来航、ポルトガル船の日本貿易を禁止するにあたって、朝鮮半島経由で中国産の品物を輸入することが可能かどうか、それを対馬藩に打診をしています。
중국 생사의 최대 수입 창구는 나가사키였지만 한때는 조선을 통한 스시마 루트가 커진 시기도 있었다. 은 생산량이 17세기를 정점으로 하락하면서 일본의 수출 주력품이 구리로 대체된다. 통용되는 은화의 은 함유량이 갈수록 낮아지면서 악화가 남발된다. 그런 은이 계속 악화가 남발하자 조선에서는 이제 무역을 갖다 금지시키려고 합니다. 그래서 무역을 금지시키다 보니까 자연히 이제 일본에서는 다시 은의 순도를 갖다가 높이지 않을 수 없는, 그래서 나중에 가면은 이제 일본 국내에 쓰는 순도가 낮은 이런 은이 통용이 됩니다만은 대마도하고 조선과의 무역에 있어서는 종전에 한 순도 80% 되는 이러한 특수한 은을 갖다가 만들어 가지고 계속 이제 유지하게 이렇게 한 적이 있습니다. 은 생산량의 감소와 자국 소비 증가로 1688년 막부는 은 수출을 전면적으로 금지시킨다. 하지만 예외적으로 조선에 대한 은 수출은 60여 년간 더 지속되게 된다. 또한 조선 인삼을 수입하기 위해 순도 80%의 특수 화폐를 만들기도 한다. 하지만 과연 막부는 조선의 인삼을 위해 조선에게만 은을 수출한 것일까? 무역의 단절은 그냥 무역에만 그치는 것이 아니고 외교의 단절로서 직결될 수가 있습니다. 그렇게 되다 보니까 막부의 입장에서는 이 또 조선과 외교가 단절되는 이런 것은 또 허용을 하지 않는 이런 입장에 있다 보니까 막부의 요구에 따라서 그 대마도의 요구에 따라서 대마도에 안에서만큼은 계속 은을 갖다가 지불하는 이런 정책을 갖다가 실시했습니다. 17세기 일본은 중국과의 외교관계 수립을 간절히 원했지만 중국의 거부로 이루어지지 못한다. 막부와 대륙과의 외교 채널은 조선이 유일했기에 조선과는 통신관계를 유지코자 했다. 이에 반해 네덜란드 등 유럽의 역할은 단순 무역관계로 한정시켰다. オランダ人があるいはポルトガル人が当時やっていた貿易っていうのは要するにさっきも言ったように日本の銀と中国の生糸あるいはの交換っていう大きなパイプがあってですね、でそれに食い込んだだけなんですよ彼は。それにテイクパートいいんだけどその一部に参加したんですよ。 일본은 무역을 전제로 네덜란드에게 도쿠가와 막부를 섬길 것을 요구한다. 네덜란드는 자신들이 가지고 있던 서양의 지식과 정보를 책자로 제공해야 했다. 서양의 정보가 담긴 풍설서가 1641년부터 일본에 제공됐고 1666년 이후엔 일본어 문장의 풍설서가 제작되기에 이른다. 何でもそうですよね。だから当時例えば18世紀の19世紀の初めぐらいにはちゃんとした世界地図がもうあって、でおまけにどのアフリカのどの部分、インドとかどこそこがヨーロッパ列強のどこの植民地になるかって全部知ってるんですもん。でおまけにペリーが来るでしょ。ペリーが来る時にその前の年からもうオランダ経由でペリーが来るって知ってるんですもん。その情報は大きいですよ。でそういう訓練をでアヘン戦争の情報もすぐもうリアルタイムに入ってきていて。 일본과 같은 해금 정책을 폈던 조선. 조선도 다양한 방법으로 국제정세 흐름을 파악하려고 했다. 북쪽은 중국을 통한 정보 입수, 남쪽은 외관을 통한 정보 입수였다. 하지만 조선과 전쟁을 치렀고 긴장 관계에 있던 일본이 제공하는 정보는 대단히 협소할 수밖에 없었다.
하지만 조선은 국제정세의 흐름을 직접적으로 살필 수 있는 기회를 갖고 있었다. 바로 조선통신사였다. 임난 이후 지속된 조선통신사 파견. 한 번 사행에 걸린 시간이 최소 6개월에서 1년이었다. 일본의 변화를 충분히 살펴볼 수 있는 시간이었던 것이다. 임진왜란 이전에는 출판 문화가 우리보다 그렇게 번성하지 않았는데 임진왜란 이후에는 왜 출판 문화가 우리보다 번성했겠는가 라는 데 대한 거기에 대한 생각은 통신사들이 적어놓지를 않고 있습니다. 잘 아시다시피 임진왜란 때 우리나라의 출판 활자 같은 게 얼마나 일본은 많이 들어갔습니까? 일본은 아예 의도적으로 그걸 탈취해 가지고 갔었거든요. 그러니까 그게 아주 짧은 시간에 그 일본의 출판문화를 번성하게 만들었는데 거기에 대한 의식은 일단 보이지 아니하고 어쨌든 일본의 출판 문화가 너무 발달했다. 그래서 중국에서 구하지 못한 서적들도 여기 올 것 같으면 다 구할 수 있다라는 그런 것들이 새로운 문명국으로서의 일본을 대하는 태도가 나타나기 시작합니다. 통신사가 오사카를 지날 때 시를 한 수 지어놓고 가면 애도를 거쳐 돌아올 때 그것이 책으로 출간돼 읽히고 있었다. 예전에 이제 통신사들이 일본에 갈 때 자기가 가지고 있던 의식 중에 하나가 그 공자의 말씀을 항상 떠올리게 됩니다. 시경 300편을 갖다가 시경에 있는 시 300편을 외우고도 사신으로 나와가지고 그 임무를 완수하지 못한다고 하면은 무슨 소용이 있겠는가. 그래서 기본적으로는 시를 통해 가지고 야만, 오랑캐를 갖다가 교화를 시키겠다는 그런 의식이 상당히 강했고요. 조선은 임진왜란 이후에도 일본의 칼과 총포를 문화로 제압하겠다는 우월의식이 항상 도사리고 있었다. 통신사가 전해오는 변화하는 일본의 모습은 조선의 고위 관리들에겐 고려할 만한 중요 요소가 아니었다. 1763년 그 사행에 갈 때까지도 기본적으로 드러나는 대일인식은 딱 두 가지로 나누어집니다. 첫째는 임진왜란을 통해서 더 이상 같이할 수 없는 불구대천의 적개심을 가지고 있는 기본형이고, 그렇는데 이제 그 뒤에 일본 간의 변화가 약간 일어나서 직접 가보니까 그것만으로 되는 것이 아니라 지금은 이미 문화적으로도 문물이 워낙 번성해가지고 우리는 주작 하나만 존숭하는 데도 불구하고 저쪽은 그렇지 않다. 다양한 학문이 번성하고 있음을 안다. 그렇지만 그거는 느낌상의 표현이고 실제로 그때 사형에 갔던 사람들도 다양한 학문이 있음을 알면서도 이와 같은 것은 옳은 것이 아니다. 오히려 주작을 지켜가는 것이 우리를 지키는 것이다 라는 그런 의식이 또 들어가 있는 모습을 보이고 있습니다. 조선의 세계관 변화를 살펴볼 수 있는 것 중 하나가 조선의 세계 지도다. 조선 초기 세계 지도에선 중국과 조공 관계에 있던 나라들을 뛰어넘어 인도와 아프리카까지 세계로 인식하고 있었다. 조선 초기의 그 생각은 상당히 좀 넓었던 것 같습니다. 그래서 뭐 천하라는 것이 중국만이 아니고 인도도 있고 또 중동도 있고 아프리카도 있고 이렇게 넓게 생각을 했던 것 같은데, 그거는 아마 고려시대에 축적된 문화라고 저는 봅니다. 고려시대에 살아선 상인들이 오고 그랬기 때문에 그런 지역에 대해서 상당한 지식을 가지고 있었을 거거든요. 하지만 중국 대륙에서 오랑캐라고 생각했던 청이 명을 멸망시키는 것을 지켜본 조선의 세계관은 더욱 좁아진다. 17세기 보다 정확한 세계 지도가 조선에 전해지지만 조선이 바라보는 세계는 더욱 중국 중심으로 변해만 간다. 세계 중심 중국, 그리고 소중화를 자칭하던 조선. 조선은 이를 지휘한 세계는 스스로의 인식 속에서 지워나갔다. 중국 중심의 세계관으로 바뀌는 거고, 그러다 보면은 중국이 전부다 라고 하는 중화 사상이 생기면서부터 다른 나라에 대한 관심이 없게 되는 거죠. 그래서 세계의 지도도 그렇게 중국 중심으로 그려지는, 거기에 뭐 일본이 조금 덧붙여지는 이런 식으로 세계관도 바뀌고 지도도 그런 방향으로
그려지고 그런 것 같습니다. 코리아호가 조선을 향해 출항했던 17세기 이후 100여 년간 조선과 교역을 위해 나타난 배는 기록에 나타나지 않는다. 다만 200여 년 뒤 총포로 무장한 전함이 다시 조선에 나타날 뿐이었다. 당시 조선과 코리아호가 만났을 가능성은 희박해 보입니다. 하지만 17세기 임진왜란과 병자호란과 같은 참화를 겪었음에도 조선의 당시 세계의 흐름을 파악하고자 하는 자세와 노력에는 많은 아쉬움이 남습니다. 하멜은 13년간이나 조선에 억류되어 있었지만 조선은 그들의 세계와 기술에 대한 구체적인 정보도 얻질 못합니다. 하지만 하멜이 탈출해서 도착한 일본의 나가사키 관리는 모두 54가지의 질문을 통해서 하멜이 난파당한 이유, 그가 탈출한 이유, 나아가서 조선의 산물과 군사장비, 선박, 종교, 인삼에 이르기까지 세세한 정보를 두루 수집합니다. 단 하루 만에 이루어진 일이었습니다.